Hello. Praise the Lord, children. పిల్లలు ప్రైజ్ ది లార్డ్ అందరికీ. Praise the Lord. Praise the Lord. సో ఈ రోజు సాంగ్ నేను పొద్దున పంపించాను, చూసారా అందరూ? వాట్సాప్ లో గ్రూప్ లో పంపించాను, చూసారా? చూసారా? ఏం సాంగ్ అది? Read your Bible and prayer every day. వెరీ గుడ్. సో ఈ సాంగ్ ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేద్దామా? మీరు చూసారా అన్నారు కదా అందరూ? చేద్దామా? ఓకే, స్టార్ట్. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you'll grow. And you grow, and you'll grow. Read your Bible, pray every day, and you'll grow. Jesus loves you, he show the way, he show the way, he show the way. Jesus loves you, he show the way, and you will grow. Read your Bible, pray every day, and you'll grow. Obey God's word in all you do. Obey God's word in all you do. Read your Bible, pray every day. Read your Bible, pray every day, and you'll grow. He will bless you in every way. He will bless you in every way. Okay na? Hello? Okay, auntie. అందరు సాంగ్ విన్నారా? విన్నామా ఆంటీ? సో ఒకసారి పాడతారు అందరూ నాతో పాటు? పాడతాం ఆంటీ. చలో, సాంగ్ రెడీ, స్టార్ట్. ఒకవేళ మీకు సాంగ్ కావాలంటే కూడా మీరు అందులో పెట్టుకోండి, మన సాంగ్ పెట్టుకొని కూడా చూడండి. ఓకేనా? ఓకే ఆంటీ. ఒకసారి మీకు సాంగ్ క్లియర్ గా కావాలి అనుకుంటే, మీకు వచనాలు అవి కావాలి అనుకుంటే మీరు ఆ సాంగ్ పెట్టుకోండి పక్కన. మీరు రాసుకుంటున్నారా సాంగ్స్ అన్ని? ఓకే, ఇది ఎన్నో సాంగ్ నేను నేర్పించింది? ఫిఫ్త్ సాంగ్? ఫోర్త్ సాంగ్. ఓకే, ఇంత ముందు సాంగ్స్ అని గుర్తున్నాయా? గుర్తున్నాయా ఆంటీ? అదే అంటున్నాను. సో ఇప్పుడు ఈ సాంగ్ ఒకసారి నేర్చుకొని మళ్ళీ ఒకసారి అవన్నీ ప్రాక్టీస్ చేద్దాం. ఓకేనా? ఓకే, స్టార్ట్ చేయండి. Read your Bible, pray every day. పాడండి. Read your Bible, pray every day, pray every day. Pray every 3 times. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. And you'll grow. And will grow. And will grow. And you will grow. Annual, and you will silent, okay? And you will grow. And you grow. Yes, very good. Next, Jesus loves you. పాడండి.
Jesus loves you, Jesus Jesus loves you. He show the way. He show the way. He show the show way. the way. Jesus Jesus loves loves you. you, He show the Jesus way. way. He Ah, shows the way. He shows the way. Jesus loves you. He show the way. Two times వాడండి మళ్ళీ. Jesus loves to show He the show way. the way. He show the way. Jesus loves He you, He shows shows the way. every day. he show the way. Jesus loves you, he He show the show way. the Show the way. way. He show He the show He way. the show the way. He way. show the He way. show the He way. show He the show way. the way. Ah. Jesus loves you. He show the way. He show Show the the way. way. Next, read your Bible. Jesus, Mali. Ah. read Read your your Read your Bible. Bible, Pray Bible every pray day. every every day. day. Pray 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 every 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 day. 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 Pray Pray every Pray every day. day. every day. Read Read your your Bible. Bible. Pray every Pray every day. day. And Pray Pray you'll every grow, every day. day. grow, grow. Jesus And loves Jesus you, loves he you. show, He show the way. he show the Show way. the way. He show He the show way. the way. He show the way. Jesus loves Jesus you. loves He you, show he the show way. the way. He show He the show he way. the way. show He the way. He show the the way. way. Very good. Next, second one. Obey God's word in all you do. All you All you do, do, Obey. all you Obey do, God's word obey, in all you do. Obey. obey God's word and obey all God's you, word. You In all all you, you go, all you in do. all you, in all you do, in all you Obey do. God's word obey, in all you do. All you do. All you do. Obey obey God's God's word in word, Let all all you you will do, do, all all you you do, all all in. you do, all you do. do. Very good. Malok obey God's word in all you do. All All you do. you do, all you All you do, do, obey God's word. All All you you do. 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 Next, third one. He will bless you in every way. In Pardon? every way. He He will He will bless will you. bless bless in you in every day, way, in every way, every way, in in every way. every way. He will bless Bless you you in every in way. every way, in every way, in every In every way. way. He will bless you in every way. In every way. Okay now? He will bless you in every way, in every In every way, in every way. way. He will bless you in every way. In every way. Way. Okay, మళ్ళీ ఒకసారి త్రీ స్టాంజెస్ గుర్తున్నాయా? Yes, జీసస్ లవ్స్ యూ, హీ షో ద వే ఒకటి. ఒబే గాడ్స్ వర్డ్ ఇన్ ఆల్ యూ డూ ఒకటి. హీ విల్ బ్లెస్ యూ ఇన్ ఎవ్రీ వే ఒకటి. ఓకే, ఈ త్రీ స్టాంజెస్. ఓకే, ఇవి పర్ఫెక్ట్ కావాలి మీరు. సో డైలీ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఈ సాంగ్. ఇప్పుడు పాడాలి. ఒకసారి పాడతారా? పాడదాం. పాడతామా అంటే పాడండి పాడదాం. పాడండి. Read your Bible every day. ప్రే Read ఎవ్రీ డే, ప్రే Pray, ఎవ్రీ డే. pray every day. Bible, Read pray your every day. Bible. Pray Pray every day. every day. Pray Pray And you will every grow, day. grow, every grow. day. Grow. And you And will you grow, And you grow, grow, grow. grow, grow, grow. grow, grow. And you Ah. And grow. grow, And you grow, grow. grow. Jesus loves you. You- He show the way. He Very show He good. the show way. the way. He He show the show way. the way. Jesus 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 loves loves you. loves you. you. He show He the show the way. way. He show the He He shows show the show way. the the way. way. Next, obey Obey God's word. Obey, God. obey Obey God's God's word. word in all you will do. All All you you will do, all you will do. Obey Obey God's God's word, all word you in will do, all you will do. all you will do. will do. Very good. Third stanza. Jesus. Yes, He He will will, bless you. he He will will, bless.
He will bless you in every way, in every way, in every way. Jesus will you in bless every in way. every way, in every way. హార్డ్ ఉన్నాయా? Easy. ఈజీ ఉన్నాయా? హార్డ్ ఉన్నాయా? ఇది ప్రాక్టీస్ చేస్తారా మరి రోజు? చేస్తామండి. చేస్తారా? చేస్తామండి. సో దీని అర్థం ఏంటి? అంటే మనం దేవుడు బైబిల్ మనకి చదవాలి. కాదు కాదు, మనం బైబిల్ చదవాలి, దేవుడు దారి చూపిస్తాడు. ఎస్, రీడ్ యువర్ బైబిల్, ప్రే ఎవ్రీ డే. దారి చూపిస్తాడు. రోజు మనం ఏం చేయాలి? బైబిల్ చదవాలి, ప్రేయర్ చేయాలి. ఓకేనా? రోజు అవుతారు అందరు బైబిల్? రోజు రీడ్ యువర్ బైబిల్ అండ్ ప్రే ఎవ్రీ డే. రోజు ప్రేయర్ చేయాలి. ఆ రోజు మనకి ఎంతగానో మంచిగా ఉంటది అనమాట. ఓకే, సో మన జీసస్ లవ్స్ యూ, హీ షో ద వే. మనం దేవుని ఎంత ఇష్టపడితే మనకు దేవుడు అంత మంచి దారిని చూపిస్తాడు అనమాట. ఓకేనా? మన వే చాలా బ్రైట్ గా ఉంటది. మన ఫ్యూచర్ చాలా బ్రైట్ గా ఉంటది దేవుణ్ణి పట్టుకొని ఉంటే. ఎప్పుడు దేవునితో ఉంటే మనకి ఎప్పుడు మంచి బ్రైట్ ఫ్యూచర్ ఉంటది. నెక్స్ట్ ఏమో ఒబే గాడ్స్ వర్డ్ ఇన్ ఆల్ యు డూ. ఎప్పుడు కూడా దేవుని మాటని మనము ఒబే చేయాలి. ఎప్పుడు కూడా దేవుని మాటని ఒబే చేయకుండా ఉండదన్నమాట. ఓకేనా? ఏ మాట అయినా దేవుని మనం ఒబే చెయ్యాలి. ఏ పనైనా దేవుని మనం ఫస్ట్ చేయాలి. వేరేది ఏదైనా కానీ పక్కన పెట్టేసి ఫస్ట్ మాత్రం దేవుని మాట మనం చెయ్యాలి. తప్పకుండా చేస్తే అప్పుడు దేవుడు కూడా మనకి ఎప్పుడు తోడుగా ఉంటాడనమాట. అండ్ థర్డ్ వన్ ఏంటి? హీ విల్ బ్లెస్ యూ ఇన్ ఎవ్రీ వే. సో మనకి ఎప్పుడు కూడా దేవుడు బ్లెస్ చేస్తూనే ఉంటాడు మనం ఆయనతో ఉంటే. మనం రోజు బైబిల్ చదువుకున్నాం అనుకోండి, ప్రేయర్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, మనం ఎప్పుడు కూడా ఆయన మనకి దీవెన ఎప్పుడు ఉంటది. ఆయన దీవెన మనకి. బ్లెస్ అంటే దీవెన కదా. సో ఎవ్రీ వే, ప్రతి జాగరం మనం స్కూల్కి వెళ్ళేటప్పుడు కానీ, మనం స్కూల్స్ లో ఎక్కేటప్పుడు, మెట్లు ఎక్కేటప్పుడు, దిగేటప్పుడు, ఏ విషయంలో అయినా, ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు అయినా, ఏ విషయంలో అయినా ఆయన దీవెన మనకి ఎప్పుడు తోడుగా ఉంటది. మన మంచి మార్కులతో మనం సక్సెస్ఫుల్ గా ముందుకు బయట అడుగు పెడతాం అన్నమాట. మనం ఎంత దేవునిలో ఉంటామో, మనం ఎంత దేవునికి బైబిల్ చదువుతామో, ఎంత ప్రేయర్ చేస్తామో, ఆ రోజంతా సంతోషమే. బైబిల్ చదవకుండా ప్రేయర్ చేయకుండా ఉన్నామనుకో, ఆ రోజు ఏదో ఒకటి అవుతుంది. ఆ రోజు ఏదో ఒకటి సాడ్ గా ఉంటది. ఆ రోజు అంతా హ్యాపీగా అసలు ఉండనే ఉండదు. అదే మనం రోజు బైబిల్ చదివి ఆయనను ప్రేయర్ చేసుకుంటే మనకి చాలా ఈ 3 రీజన్స్, ఈ 3 స్టాండర్డ్స్ మనకి దేవుడు చూపిస్తూ ఉంటాడు అనమాట. ఎప్పుడు మనకి దేవుడు లవ్ చేస్తుంటాడు. జీసస్ లవ్స్ యూ, సో హీ షో ద వే. మనకి ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినా అది ప్రాబ్లం ఈజీగా సాల్వ్ చేసుకుంటాం అనమాట. ఓకే ఓకే, సో ఈ దేవుని మాట కూడా మనం ఎప్పుడు ఆయనకి వినాలి. ఏ మాట అయినా దేవుడు సండే క్లాస్ కానీ, చర్చ్ కానీ, ఏ విషయంలో అయినా మనం వెనక పోవద్దు అనమాట. ఫస్ట్ దేవుని పెట్టాలి. ఫస్ట్ దేవుడు అంటే ఒక 1 నెంబర్ పెట్టుకున్నాం అనుకో, తర్వాత ఎన్ని సున్నాలు పెట్టినా ఎంత వాల్యూ ఉంటది కదా. అవునా కాదా? వాల్యూ ఉంటదా ఉండదా? ఉంటదా? ఉంటదా? ఉంటది. ఎస్. ఓన్లీ జీరోకి వాల్యూ ఉంటదా? ఉండదు. అదే జీసస్ 1 నెంబర్ అనుకోండి, ఫస్ట్ 1 నెంబర్ పెట్టినాక ఎన్ని సున్నాలు పెట్టు, ఎంత వాల్యూ ఉంటది నీకు? చాలా చాలా వాల్యూ ఉంటది. అవునా కదా? ఆన్సర్ చెప్పండి. అవునంటీ. ఓకే, సో ఈ రోజు ఈ సాంగ్ నేర్చుకున్నాము. ఎంత మందికి నచ్చింది ఈ సాంగ్? అందరికి నచ్చిందా? నచ్చిందమ్మా అందరి సాంగ్? వందన ఏం చెప్పట్లేదు. ఓకే, ఈ సాంగ్ ని ఈ వారం అంతా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వీక్ ఒకసారి పర్ఫెక్ట్ గా పాడండి. ఓకే, ఒకసారి అన్ని సాంగ్స్ ఒకసారి రీకలెక్ట్ చేసుకుందాం. ఒకసారి చెప్పండి ఏమేం సాంగ్స్. I am happy today. ఓకే. Give me oil in my lamp. ఓకే.
Next, third one. I shall follow Jesus. I have decided to follow Jesus. నెక్స్ట్ Okay. Ready. Fourth one. రెడీ Fourth song ఏమో read your Bible. రీడ్ యువర్ ఓకేనా? మీరు ఏం చేయండి, ఒక బుక్ తీసుకోండి. తీసుకున్నారు అందరూ? తీసుకున్నామండి. ఆ బుక్ లో అన్ని సాంగ్స్ రాసుకోండి. ఇప్పటికి 4 సాంగ్స్ అయినాయి. ఈ 4 సాంగ్స్ కూడా మీరు పర్ఫెక్ట్ అవ్వాలి. నేను ఒక రోజు అడుగుతా ఈ సాంగ్స్ అని పాడమని, పాడతారా? పాడతామండి. ఓకే. సో ఇవన్నీ చూసుకోండి ఒకసారి, వచనాలుగా చూసుకోండి. మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే కూడా నేను అందులో పెట్టాను గ్రూప్ లో, ఆ సాంగ్ చూసుకోండి ఒకసారి. ఓకే ఆంటీ. ఓకే మా, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో అందరికి నచ్చింది కదా సాంగ్? థ్యాంక్ యూ ఆంటీ, నచ్చింది. ఓకే మా, మంచిగా ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. ఓకేనా? డైలీ కూడా బైబిల్ చదువుకోండి, ప్రేయర్ చేసుకోండి. సరే ఆంటీ. ఆంటీ చర్చ్ లో కలుద్దాం ఆంటీ. ఓకే ఆంటీ మా. చర్చ్ లో కలుద్దాం. ఓకే డన్. వందనాలు. ఓకే బాయ్. కీర్తి. వందనాలు సిస్టర్. థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ సిస్టర్. యూ మా, థ్యాంక్ యూ. అర్థమైందా సాంగ్? అర్థమైంది అక్క, ఫుల్ అండర్స్టాండింగ్. వెరీ గుడ్. సో బైబిల్లో ప్రేయర్లో ప్రతి విషయంలో ఫస్ట్ ఉండాలన్నమాట. ఓకే. ఈ వీక్ ఎవరికి క్లాసు? 7th 7th 8th. ఓకే, 3 4 7 8. ఓకే. ఏంటి లెసన్ ఏం చెప్తానని చెప్పా మీకు? బుద్ధి లేని కన్యకలు. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. చాలా బాగా గుర్తు పెట్టారు. అంతే, బుద్ధి లేని కన్యకులు. లాస్ట్ టైం ఏం చెప్పుకున్నాం మీ థర్డ్ లెసన్? చెడు మాటలు వినద్దు. నీ లెసన్ అది 5 6 వాళ్ళ లెసన్స్ కదా. మీ లెసన్ కి ఏం చెప్పా? బుద్ధి గల కన్యకలు. ఇప్పుడు నెగిటివ్ చూసుకుందామా? పాజిటివ్ చూసాము. బుద్ధి గల కన్యకల్లో ఉంటే ఏమవుతుంది, వాళ్ళకి బ్లెస్సింగ్స్ ఏంటి, అవన్నీ నేర్చుకున్నాం. ఓకే. సో జీసస్ వాళ్ళని సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు, ఇవన్నీ తెలుసుకున్నాం. మరి బుద్ధి లేని కన్యకలు ఏమైంది, నెగిటివ్ పార్ట్ అంతా నేర్చుకుందాం. ఏ బుక్ లో ఉంది, ఏ చాప్టర్, ఏ వర్స్ ఎవరైనా చెప్తారా? అక్క మత్తయి 25 చాప్టర్ 1 to 13. వెరీ వెరీ గుడ్. మహేష్ చెప్పారు. నేనే అక్క. వెరీ గుడ్. క్లాప్స్ కొట్టండి అందరూ, కొట్టండి. వెరీ గుడ్. అలా ఫాస్ట్ గా ఉండాలి. సరే, స్టార్ట్ చేద్దామా? బుద్ధి లేని కన్యకలు, మత్తయి 25th చాప్టర్ 1 to 13. 1 to 30. ఓకే. పరలోక రాజ్యము తమ డివిటీలు పట్టుకొని పెండ్లి కుమార్ని ఎదుర్కొనుటకు బయలుదేరిన 10 మంది కన్యకలను పోలి ఉన్నది. నాకు ఫస్ట్ కంపారిజన్ చెప్పాలి. ఓకే, నేను చదువుతాను. ఫస్ట్ 5 verses లో కంపారిజన్ ఏంటో నేను మీకు చెప్పా లాస్ట్ క్లాస్ లో. నేను ఆ కంపారిజన్ చెప్పాలి. సో పరలోక రాజ్యం ఎలా ఉందంటే, డివిటీలు అంటే ఏమని చెప్పాను? కాగడాలు. ఆయిల్. ఏంటి? ఆయిల్ పోస్తే ఎస్, టార్చ్ లా ఉంటది. ఈ టైం మీకు అర్థం కావాలంటే ఒక టార్చ్ టైప్ అన్నమాట. బట్ ఆయిల్ వేసి ఫైర్ పెడితే వెలుగుతుంది. లైక్ దీపాలు తెలుసు కదా మీకు, అలా. వీరిలో ఐదుగురు బుద్ధి లేని వారు, 5 బుద్ధి గలవారు. ఓకే, ఇప్పుడు నాకు డివిటీలు అంటే ఏంటి, ఆయిల్ అంటే ఏంటి, బుద్ధి గల కన్యకలు ఎవరు, బుద్ధి లేని కన్యకలు ఎవరు, ఆ 10 మంది ఎవరు నాకు ఎవరు చెప్తారు? పెళ్లి కుమారుడు ఎవరు? పెళ్లి కుమారుడు దేవుడు, యేసుక్రీస్తు. అక్కడ నుంచి అట్లా పెట్టారు.
బుద్ధి లేని కన్యకలేమో ఆయిల్ తక్కువ తెచ్చుకున్నారు, పోసుకొని ఆయిల్ ని తెచ్చుకోలేరు ఎందుకులే అని. అది మన దానికి ఎలా రిలేట్ అవుతుంది? బుద్ధి లేని కన్యకులు, బుద్ధి గల కన్యకులు, ఈ 10 మంది ఎవరు? 10 మంది కన్యకలు దేవుడు. ఈ 10 మంది సంఘస్థులు. ఓకే, సంఘంలో ఉన్న వాళ్ళు. సంఘంలో మంచి వాళ్ళు ఉన్నారు, బుద్ధి గల వాళ్ళు ఉన్నారు, బుద్ధి లేని వాళ్ళు ఉన్నారు. సో ఆ 10 మంది ఎవరంట? సంఘం. ఈ సంఘం ఎవరికి కలవడానికి వెళ్తుంది? దేవుడికి. పెళ్లి కుమారుడు అంటే యేసుక్రీస్తుని. సో సంఘం అంతా ఏం చేస్తుంది అంటే యేసుక్రీస్తుని కలిసే టైం వస్తుంది. సో ఆ టైం ని ఎవరు యూజ్ చేసుకుంటారు, ఎవరు కలుస్తారు, ఎవరు కలవరు అనేది వీళ్ళ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటది, అంటే మన మీద. ఓకే, ఇప్పుడు నూనె అంటే ఆయిల్. నూనె అంటే ఆయిలా? కంపారిజన్ చెప్పండి. నూనె అంటే మనం చేసే మంచి పనులు. ఓకే, ఆ మంచి పనులు ఉంటేనే వెలుగు వస్తుంది. మనలో వెలుగు ఉండాలా వద్దా? ఉండాలి అక్క, మంచి పని చేస్తాం అప్పుడే. మీరు లోకానికి వెలుగై ఉన్నారు అని అన్నారు. ఆ వెలుగు ఎలా వస్తుంది? అంటే ఈ నూనె అనే మంచి పనులు చేస్తేనే ఆ ఫైర్ వస్తుంది. ఓకే, సో నూనె అంటే మంచి పనులు. ఎస్, దేవుడు చెప్పే ప్రతి ఆజ్ఞ నూనెతో సమానం అన్నమాట. ఆ ఆయిల్ ఎప్పుడు మనతో ఉండాలి, అప్పుడు ఆ వెలుగు ఎప్పుడు మనలో ఉంటది. ఆ ఆయిల్ పోతే వెలుగు ఉంటదా? ఉండదక్క, మనం చెడ్డవాళ్ళం. వెలుగు కూడా మనలో ఉండదు. ఆయిల్ పోతే వెలుగు కూడా మనలో ఉండదు. ఓకే, కంపారిజన్ రివిజన్ అవుతుంది కదా. ఇప్పుడు లెసన్ లోకి వెళ్దాం. 3rd వర్స్ చూడండి. బుద్ధి లేని వారు తమ డివిటీలు పట్టుకొని తమతో కూడా నూనె తీసుకుని పోలేదు. బుద్ధి గల వారు తమ డివిటీలతో పాటు సిద్ధులలో నూనె తీసుకుని పోయిరి. సో బుద్ధి లేని వారు నూనె తీసుకెళ్లేదు, బుద్ధి గల వారు నూనె తీసుకెళ్లారు. అప్పుడు బుద్ధి లేని వాళ్ళని అయిపోయింది. 5th వర్స్. పెళ్లి కుమారుడు ఆలస్యం చెయ్యగా వారందరూ కునికి నిద్రించుచుండిరి. సో పెళ్లి కొడుకు ఏం చేశారు? ఇంకా రాలేదు. అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేశారు? పెళ్లి కొడుకు లేట్ గా వస్తున్నారు. సో వీళ్ళందరూ ఏం చేశారు? ఇంటికి వెళ్ళిపోలేదు, మంచిగా అక్కడే ఉండి అక్కడే పడుకున్నారు అన్నమాట. మరి బాడీకి రెస్ట్ కావాలంటే పడుకోలే వద్దా? పండుకోవాలక్క, రెస్ట్ కోసం. సో మంచి పని చేశారు, పడుకోవడం తప్పేం కాదు. వాళ్ళు ఇంటికి వెళ్ళిపోయి ఇంకా రారేమో అని వాళ్ళు ఫెయిత్ ని వదలకుండా అక్కడే వెయిట్ చేసి అక్కడే పడుకున్నారు. సో 10 మంది ఇక్కడ మంచిగా ఉన్నారు. బుద్ధి లేని వారు, బుద్ధి ఉన్న వాళ్ళు అందరూ మంచోళ్ళే, వెయిట్ చేశారనమాట వదిలేయకుండా. అయితే అర్ధరాత్రి వేళ ఇదిగో పెళ్లి కుమారుడు అతన్ని ఎదుర్కొన రండి అని కేక వినబడెను. అప్పుడు అనౌన్స్మెంట్ వచ్చింది. ఎప్పుడు? అర్ధరాత్రి. సో అర్ధరాత్రి మనం అలర్ట్ గా ఉంటామా పడుకుంటామా? పండుకుంటాం. అలర్ట్ గా ఉంటాం కదా. ఎవరొచ్చినా మనం ఫైట్ చేయగలిగే అలర్ట్ గా ఉంటామా? దొంగలు అర్ధరాత్రి ఎందుకు వస్తారు? అందరూ పడుకుంటారు కాబట్టి వస్తారు. మనం అలర్ట్ గా ఉండము. ఆ టైంలో హ్యాపీగా పడుకుంటాం, అసలు లోకంలో ఏం జరుగుతుందో కూడా మనం పట్టించుకోము. సో ఆ టైంలో పెళ్లి కొడుకు వచ్చారంట. ఏ టైంలో వచ్చారు? అందరూ పడుకున్న టైంలో, అందరూ అలర్ట్ గా లేని టైంలో ఎవరు వచ్చారు? పెళ్లి కొడుకు వచ్చారు. సో యేసుక్రీస్తు కూడా ఎప్పుడు వస్తారు? ఎవ్వరు అలర్ట్ గా లేని అర్ధరాత్రి కాదు. టైం చెప్పలేదు, యేసుక్రీస్తు ఎప్పుడు వస్తారని టైం చెప్పలేదు. ఎప్పుడైతే మనం అలర్ట్ గా ఉండమో, ఎప్పుడైతే ఇంకా యేసుక్రీస్తు రాలే అని ఎప్పుడైతే మనం రిలాక్స్డ్ గా ఉంటామో ఆ టైంలో వస్తారనమాట. సో మన అలర్ట్ గా లేని టైంలో వస్తారు. సో మనం ఎప్పుడు ఎలా ఉండాలి? అలర్ట్ గా ఉండాలి. 24/7 మనం ఎలా ఉండాలి? అలర్ట్ గా ఉండాలి. ఎందుకంటే యేసుక్రీస్తు ఎప్పుడు వస్తారో మన టైం లేదు. ఈ డేట్ వస్తారని డేట్ చెప్పలేదు, టైం చెప్పలేదు, మంత్ చెప్పలేదు, ఇయర్ చెప్పలేదు. సో ఈ క్షణమే రావచ్చేమో, నెక్స్ట్ మినిటే రావచ్చేమో, నెక్స్ట్ ఇయర్ రావచ్చేమో, లేదంటే 50 years పట్టొచ్చేమో, మనకు తెలీదు. సో మనం ఏం చేయాలి? ఎప్పుడు అలర్ట్ గా ఉండాలన్నమాట. అయితే వీళ్ళు కొంచెం అలర్ట్ గా ఉన్నారు. ఏమైందో చూడండి.
అప్పుడు ఆ కన్యకలందరూ లేచి తమ డివిటీలను చక్కపరుచుకొనిరి. సో వెంటనే వాళ్ళు లేచారంట. నిద్రలో అబ్బా చూద్దాంలే అని పడుకోలేదు, అందరూ లేచారు. సో వాళ్ళు ఎక్కడో అక్కడ వాళ్ళకి కొంచెం అలర్ట్నెస్ ఉంది, ఎక్కడో లేచారు వాళ్ళు. సో అది మనలో ఉండాలి, ఫస్ట్ ఎప్పుడూ అలర్ట్ గా ఉండాలి. అయితే 8th verse, బుద్ధి లేని ఆ కన్యకలు ఆ దివిటీలు ఆరిపోచున్నవి గనుక నీ నూనెలో కొంచెం మాకియుడని బుద్ధి గలవాన్ని అడిగిరి. అప్పుడు బుద్ధిగల కన్యకులు మాకును మీకునిది చాలదేమో, మీరు అమ్మవారి యొద్దకు పోయి కొనుక్కునేడని చెప్పిరి. వారు కొనబోచుండగా పెండ్లి కుమారుడు వచ్చెను. అప్పుడు సిద్ధపడి ఉన్నవారు అతనితో కూడా పెండ్లి విందుకు లోపలికి పోయిరి. అంతటా తలుపు వేయబడెను. ఆ తర్వాత తక్కిన కన్యకులు వచ్చి అయ్యా అయ్యా మాకు తలుపు తీయమని అడుగగా అతడు మిమ్మల్ని ఎరుగనని నిశ్చయంగా చెప్పుచున్నాను నేను. ఆ దినమైనను గడి అయినను మీకు తెలియదు గనుక మెలకువగా ఉండుడి. సో ఇప్పుడు ఏమైందంటే అందరూ లేచారు, అందరూ రెడీ అవుతున్నారు, అందరూ వాళ్ళు తెచ్చినవన్నీ చెక్క పెట్టుకుంటున్నారు. అయితే సడన్ గా ఈ బుద్ధి లేని కన్యకల వెలుగు ఏమవుతుంది, ఆరిపోతుంది అన్నమాట. ఏమవుతుంది, ఆరిపోతుంది. వాళ్ళు అయిపోయింది ఫైర్ అయిపోయింది. మళ్ళీ బుద్ధి గల కన్యకలను అడిగితే వాళ్ళ దగ్గర సరిపోవన్నారు. అమ్మవారి దగ్గరికి వెళ్ళి తీసుకోండి నూనె అని అన్నారు. అంతే. వాళ్ళు వాయిస్ వినిపిస్తుందా? వినిపిస్తోంది అక్క. వాళ్ళు కూడా రెడీ అవుతున్నారు అన్నమాట. అప్పుడు ఏమైంది, సడన్ గా వాళ్ళ వెలుగు ఆరిపోతుంది. అప్పుడు వాళ్ళ టెన్షన్ స్టార్ట్ అయింది. అయ్యా ఇప్పుడు ఆయిల్ లేదన్నమాట అని చెప్పి అప్పుడు కంగారు ఏం చేశారు, బుద్ధిగల వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మా ఆయిల్ అయిపోతుంది కొంచెం ఇవ్వరా అని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు. అయితే బుద్ధిగల వాళ్ళు వీళ్ళకి ఇచ్చేస్తే వాళ్ళ దగ్గర కూడా అయిపోద్ది కదా, వాళ్ళకు కూడా వెళ్ళడానికి అవ్వదు కదా. సో మా దగ్గర మాకు సరిపోదు, మీరు ఏం చేయాలంటే షాప్కి వెళ్ళి కొనుక్కోండి అని చెప్పి అలా చెప్తారనమాట. అప్పుడు బుద్ధి లేని వాళ్ళు షాప్కి వెళ్తారు, అమ్మవారి దగ్గరికి అంటే షాప్ దగ్గరికి వెళ్తారు. తిరిగి వచ్చేసరికి వీళ్ళందరూ విందుకి వెళ్ళిపోతారు. విందు అంటే విందు కూర్చున్నామా, ఓకే, ఒక డిన్నర్ అనుకోండి. అందరూ లోపలికి వెళ్ళిపోతారు, ఈలో డోర్స్ క్లోజ్ చేసేస్తారు. అప్పుడు బుద్ధి లేని వాళ్ళు వచ్చి తలుపు ఏడుస్తూ బాధపడుతూ తలుపు కొడుతున్నారు అనమాట. తలుపు తీయండి, మేము కూడా ఇప్పుడు దాకా వెయిట్ చేసాం, ప్రయాసపడ్డామని ఎంత తలుపు కొట్టినా ఇంక తీయలేదు. అది కాకుండా ఇంకో బాధగా ఉన్న విషయం ఏంటంటే అప్పుడు ఆ పెళ్లి కొడుకు వచ్చి మీరెవరో నాకు తెలియదు వెళ్ళిపోండి అని అంటారు అనమాట. అంటే మీరెవరో తెలియదు అన్న వర్డ్ కూడా యూజ్ చేసేస్తారు. అసలు పెళ్లి కొడుకు కోసం అంత ట్రై చేసి అంత కష్టపడి ఉన్నప్పుడు లాస్ట్ కి పెళ్లి కొడుకు పట్టించుకోకపోతే వేస్ట్ కదా అదంతా. ఇప్పుడు వాళ్ళ అర్ధరాత్రి బయట పడుకోవడం వేస్ట్, అంతసేపు వెయిట్ చేయడం కూడా వేస్టే కదా. సో లాస్ట్ గా పెళ్లి కొడుకు కూడా పట్టించుకోలేదు అనమాట. అంటే యేసుక్రీస్తు కూడా పట్టించుకోలేదు. మీకు ఎందుకంటే వాళ్ళకి టైం లేదు, ఇంకా టైం లేదు, ఏ జాగ్రత్త లేదు. మీకు ఛాన్స్ ఇచ్చాను, మీరు యూజ్ చేసుకోలేదు, వదిలేశారు. అయితే ఇప్పుడు ఇందులో నెగిటివ్ పాయింట్స్ నేర్చుకుందాం. ఇది స్టోరీ, ఓకే, స్టోరీ రీక్యాప్ చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు అందులో నెగిటివ్ పాయింట్స్ నేర్చుకుందామా? నేర్చుకుందాం అక్క. ఓకే, సో ఇందులో ఫస్ట్ మనం నేర్చుకునే పాయింట్ ఏంటంటే ల్యాక్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్. ఏంటి ల్యాక్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ అంటే సిద్ధపాటు లేకపోవడం. ల్యాక్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్, సిద్ధపాటు లేకపోవడం. ఇప్పుడు ఒక పని చేయడానికి వెళ్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఒకటి ఉంటది, ఇలా ఇలా ఉంటది, ఇలా ఇలా జరుగుతుంది అని ఒక ఇన్ఫర్మేషన్. ఇప్పుడు మీకు ఈవెంట్ స్టార్ట్ అయ్యింది అనుకో స్కూల్లో, ఎలా ఉంటది, ఈ టైం నుంచి ఈ టైం వరకు ఉంటది, మీరు ఇలా వాటర్ తెచ్చుకోండి, ఇది తెచ్చుకోండి, అది తెచ్చుకోండి అని ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారా ఎవరా? అలా డైరెక్ట్ గా వచ్చేయమంటారా? ఎక్కడికైనా ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనం గెయిన్ చేసుకుంటాం, అంటే తెలుసుకుంటాం.
ఏ టైం వరకు ఉంటది మీటింగ్ లేదంటే ఫంక్షన్ అని అన్ని తెలుసుకొని కదా మనం వెళ్తాము. తెలియకుండా ఏదో పట్టుకొని వెళ్ళిపోతామా? కాదు కదా. సో ఇక్కడ బుద్ధి కల వాళ్ళకి బుద్ధి లేని వాళ్ళకి తేడా ఇదే. వాళ్ళు ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకున్నారు, వీళ్ళకి కూడా ఎక్కడొక్కడ హింట్ ఉండే ఉంటది. ఓకే పెళ్లి కొడుకు ఈ టైం నుంచి ఈ టైం వరకు వస్తారేమో, లేట్ అవ్వచ్చేమో అని వాళ్ళకి హింట్ ఉంటుందా ఉండదా? ఖచ్చితంగా హింట్ ఉంటుంది. పెళ్లి కొడుకు అంటే ఇప్పుడు పిఎం వస్తారమ్మా, వచ్చినప్పుడు కరెక్ట్ గా ఈ టైంకి వస్తారని చెప్తారా? కాదు కదా. ఈ మధ్యలో నుంచి ఈ మధ్యలో దాకా వస్తారు, మీరు చూడాలంటే వెయిట్ చేయండి అని అంటారు అంతే. సో ఎవరైనా ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ వచ్చినప్పుడు మనకి ఎగ్జాక్ట్ టైం తెలీదు, ఏ టైంకి వచ్చినా మనం కలవడానికి రెడీగా ఉండాలన్నమాట, అంతే కదా. ఇప్పుడు బాగా ఇంపార్టెంట్ వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు మీకు టైం చెప్పేసి రారు, ఈ టైం నుంచి ఈ టైంలో వస్తారు, మీరు ప్రిపేర్డ్ గా ఉండాలి మీరు చూడాలనుకుంటే, అంతే. రోడ్డు మీద ఎక్కువ మంది అంతసేపు ఎందుకు వెయిట్ చేస్తారు? ఇలా చూసి వెళ్ళిపోవడం 10 minutes చాలు కదా, కానీ ఎందుకు అంత వెయిట్ చేస్తారంటే ఏ టైం నుంచి ఏ టైం వరకు వస్తారో తెలియదు అని వెయిట్ చేస్తారు. సో బుద్ధి లేని వాళ్ళకి ఏముండాలంటే మేబీ లేట్ గా రావచ్చేమో అనేసి వాళ్ళకి ఎక్కడో తెలుసు కదా. సో నేను ఆయిల్ పట్టుకెళ్ళాలి, ఒకవేళ లేట్ గా వస్తే నా దగ్గర డివిటీలో ఫైర్ ఉండదు, అప్పుడు నేను రానివ్వరు అని ముందే వాళ్ళు ఆలోచించి ఒక ప్లాన్ చేసుకొని ఆయిల్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. కానీ వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారంటే ఏమో ఫాస్ట్ గానే వచ్చేమో ఎవరికి తెలుసు, చూద్దాంలే ఆ టైంకి ఏదో ఒకటి అవుతుందిలే అని చెప్పి చాలా రిలాక్స్డ్ గా ధీమాగా ఉన్నారనమాట, అంతేనా. వాళ్ళకి ఎక్కడో అక్కడ హింట్ ఉన్నా సరే మేబీ బేగానే వచ్చేస్తారేమో అని ఎక్కడో కొంచెం కేర్ఫుల్ గా లేరు, సరేలే చూద్దాంలే అన్నట్టు వదిలేశారు అనమాట. సో దానివల్ల ఏమైందంటే వాళ్ళు ఆయిల్ తెచ్చుకోలేదు. సిద్ధపడిన వాళ్ళు ఏం చేశారు, అమ్మో లేట్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి కదా, అయితే ఇది కూడా పట్టుకెళ్దాము అని చెప్పి ఆయిల్ తెచ్చారు. కానీ బుద్ధి లేని వాళ్ళు ఆ ఆయిల్ తేలేదన్నమాట. ఓకే, సెకండ్ ఏంటంటే ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్. ఏముంది, ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్, అజాగ్రత్త, లేదంటే జరిగిపోద్దిలే అని ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ అన్నమాట. అంటే వచ్చేస్తారులే పెళ్లి కొడుకు ఆ టైంకి వచ్చేస్తారులే, చూద్దాంలే ఏం అవ్వదులే అనుకొని ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ తో ఉన్నారనమాట. సో ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ వల్ల వాళ్ళు ఆయిల్ పట్టుకెళ్ళలే. థర్డ్ ఏంటంటే నో లాంగ్ టర్మ్ థింకింగ్, దూరదృష్టి లేకపోవడం. వాళ్ళు దేనికోసం ఆలోచించారు, ప్రెసెంట్ కోసమే ఆలోచించారు. ఏం ఆలోచించారు, ప్రెసెంట్ అంటే ఇప్పటికిప్పుడు సరిపోతే చాలు, ఈ ఆయిల్ ఇప్పటికిప్పుడు వచ్చేస్తే చాలు అని ఆలోచించారు తప్ప లాంగ్ టర్మ్ అంటే ముందు జాగ్రత్త లేదు. ఒకవేళ ఆయిల్ అయిపోతే పరిస్థితి ఏంటి, ఈ ఆయిల్ ఎక్కువసేపు లేకపోతే పరిస్థితి ఏంటి అని ఆలోచించలేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయా? మనం ఎలా ప్రిపేర్ అవుతాం, రేపు ఎగ్జామ్ అంటే ముందు రోజు నైట్ అంతా కూర్చొని ప్రిపేర్ అవుతాం. అదే మనకి లాంగ్ టర్మ్ థింకింగ్ ఉందనుకో, అదే దూరదృష్టి అంటే ఏం జరుగుతుందో తెలియదు అన్న ఆలోచన ఉందనుకో, ఎగ్జామ్స్ వచ్చే 10 days ముందే స్టడీ అయిపోద్ది, రివిజన్ కూడా అయిపోద్ది. ఎందుకంటే ఎగ్జామ్ ముందు మీకు ఫీవర్ వస్తే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా లేదా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా ఓన్ చెప్తాను, నా ఓన్ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తాను. ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ అనుకుంటా, నేను మ్యాథ్స్ నాకు నచ్చదు, నేను ప్రిపేర్ అవ్వలే, లాస్ట్ లో ప్రిపేర్ అవుదాంలే నా ఒక్క సబ్జెక్ట్ వదిలేసా. నేను అప్పటికప్పుడు నాకున్న బ్యాడ్ హ్యాబిట్ ఏంటంటే రేపు ఎగ్జామ్ అంటే ముందు రోజు 2 వరకు కూర్చొని చదువుతా తప్ప ముందు నుంచి ప్లాన్ చేసుకునే అంత లేదు నాకు. నేను ఎప్పుడు ఎగ్జామ్ ముందు రోజే చదివాను అనమాట, అన్ని ఎగ్జామ్స్ కి. అదొక మెయిన్ బ్యాడ్ హ్యాబిట్ నాది. అయితే 1B ఎగ్జామ్ కి ఏమైందంటే నేను అలాగే చదువుదాంలే అని పోస్ట్పోన్ చేసుకొని ఎగ్జామ్ ముందు 2 days గ్యాప్ వచ్చింది కదా, ఆ 2 days లో నేను ప్లాన్ చేసుకున్నా, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఈ చాప్టర్, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఈ చాప్టర్ అయిపోద్దిలే అని నేను కాన్ఫిడెన్స్ తో ఉన్నా. ఎందుకంటే ఎగ్జామ్స్ రాశాను కదా, అప్పుడు నా బ్యాడ్ లక్ కి టైఫాయిడ్ ఫీవర్ వచ్చింది ఆ 2 days.
ఇలా 1 ఎగ్జామ్ అయింది. 1 ఎగ్జామ్ టైఫాయిడ్ ఫీవర్ అనమాట. నాకు ఎంత టెన్షన్ వచ్చిందంటే బెడ్ మీద పడుకొని మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చూసుకున్నా, చాప్టర్స్ కవర్ చేయలే, ఓన్లీ ఇంపార్టెంట్వి పైన చూసుకొని పడుకొని అలాగే ఫీవర్ లో చూసుకొని జస్ట్ పాస్ రాసి వచ్చాను నేను. ఆ రోజు నాకు అర్థమైంది టైం ఎంత ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఆ రోజు నేను ఏడ్చా కూడా, నేను ఏ తప్పు చేయలేదు కదా, ఫీవర్ వస్తే నేనేం చేయను అనేసి. వస్తుంది, మనం ముందుగానే ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. అప్పుడు జస్ట్ పాస్ కి రాసి వచ్చి అప్పుడు బెటర్మెంట్ రాసాను. సో ఒక్క ప్లాన్ లేకపోవడం వల్ల ఏమో ఫీవర్ వస్తుందేమో, సమ్మర్ కదా, ఎండల్లో తిరుగుతాం కదా, వస్తుందేమో, ఆ సీజన్ అలాంటిది కదా, ముందే నేను ఆలోచించుకొని కవర్ చేసుంటే నాకు ఆ ప్రాబ్లం వచ్చేది కాదు. అప్పుడు నా టైం వాల్యూ తెలిసింది అనమాట. అబ్బా ఒక్క రోజు ఎక్స్ట్రా ఉన్నా బాగుండు అని చెప్పి టెన్షన్ గా వెళ్ళాను నేను. సో ఎగ్జామ్స్ ముందు ఫీవర్ రావచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు, ఇంట్లో మ్యారేజ్ అవ్వచ్చు, ఏ ప్రాబ్లం అయినా రావచ్చు. సో ఒకవేళ మన జ్ఞానం ఉందనుకో ఏం చేస్తాం, ముందే అన్ని కవర్ చేసుకుంటాం. సో బైబిల్ అనేది ఓన్లీ స్పిరిచువల్ లైఫ్ కి మీకు చెప్పదు తెలుసా, చాలా టిప్స్ ఇస్తుంది మీకు రియల్ లైఫ్ లో కూడా. అప్పుడు నాకు దాని వాల్యూ, టైం వాల్యూ అర్థమైంది నాకు. సో మనం ఏమీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేము ముందు ఎలా ఉంటది ఏముంటది అని. సో ఏం చేయాలి, ఏ విషయంలో అయినా, ఎగ్జామ్స్ అయినా, ఒకవేళ బైబిల్ విషయంలో అయినా, ఏదైనా ముందే ప్లాన్ చేసుకోవాలి. అర్థమైందా? అక్క నేను ఓన్ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పా, ఎందుకంటే రియల్ లైఫ్ లో ఇది నిజంగా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది టైం అనేది. సో బైబిల్ మీకు అంతలా ఎందుకు చెప్తుంది అంటే, మీకు బోత్ మీ లైఫ్ లో మీరు హ్యాపీగా ఉండాలన్నా, స్పిరిచువల్ లైఫ్ లో పర్ఫెక్ట్ గా ఉండాలన్నా బైబిల్ ఫాలో అవ్వండి. అక్క నాకు కూడా రోల్ చేస్తుంది టైం. ఏంటమ్మా? నాకు కూడా టైం చాలా రోల్ చేస్తుంది. చాలా ఇంపార్టెంట్ మన లైఫ్ లో. ఎందుకంటే ఇది రోజు ఎగ్జామ్స్ పెడతారు కదా 10th కి. నాకు కూడా ఫుల్, నేను ఎప్పుడు 2 వరకు, అప్పుడు నా టైం వెళ్ళి అర్థమైంది ఒక్క రోజున్నా బాగున్నా చేతిలో, ఎంత ఇంపార్టెంట్. అదే ముందే ప్రిపేర్ అయి ఉంటే నేను ఆ రోజు పడుకొని చదవాల్సిన అవసరమే లేకపోదు, రివిజనే అయిపోదు. అంత టెన్షన్ స్ట్రెస్ తీసుకొని. సో మీరు ఏ విషయంలో అయినా బైబిల్ ఫాలో అవ్వాలి, ఏ విషయంలో అయినా మీకు సక్సెస్ తెస్తుంది అనమాట. ఓకే, ఇప్పుడు ఫోర్త్ ఏంటంటే డిపెండెన్సీ ఆన్ అదర్స్, ఇతరులపై ఆధారపడడం. ఈ బుద్ధి లేని కన్యకులు ఏం చేశారు, ఆయిల్ లేదు, అంటే ఆయిల్ బుద్ధి గల లేదు, బుద్ధిగల కన్యకలని అడిగితే మన మా దగ్గరే ఇద్దరికి సరిపోవు, మళ్ళీ మీరు అమ్మవారి దగ్గరికి వెళ్ళి కొనుక్కోండి అని అన్నారు. సో ఇక్కడ వాళ్ళు వచ్చే లోపల బుద్ధిగల కన్యకలు తినడానికి వెళ్ళిపోయారు, డోర్ బంద్ చేసుకున్నారు. అంతే. సో ఇక్కడ ప్రిపేర్ అవ్వకపోవడం వల్ల, ముందుగా ఆలోచన చేయకపోవడం వల్ల వెళ్ళి హెల్ప్ అడగాల్సి వచ్చింది. మళ్ళీ ఎగ్జామ్స్ ని ఇంక్లూడ్ చేస్తా. ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అవ్వలేదనుకో చాలా మంది కాపీ చేస్తారా? దొరికిపోతాయి నేను వరస్ట్ అండ్ బ్యాడ్ హ్యాబిట్ అది. ఫెయిల్ అయిపోతే అయిపోండి, కాపీ చెయ్యొద్దు. ఎందుకంటే ఇక్కడ మీరు కాపీ చేశారనుకో ఫస్ట్ మీకు కాదు ప్రాబ్లం, మీకు చూపిస్తున్న వాళ్ళు ఇబ్బంది పడతారా లేదా, వాళ్ళని కానీ టీచర్స్ పెట్టుకుంటే వాళ్ళు బ్యాడ్ నేమ్ కాదా. సో మన వల్ల ఇంకో బాధపడకూడదు. ఇప్పుడు బుద్ధి లేని కన్యకులు ఏం చేశారు, ఆయిల్ అడుగుతున్నారు. అదే బుద్ధి గల వాళ్ళు ఇచ్చేసారు అనుకో వాళ్ళు కూడా ప్రాబ్లం లో పడతారా పడతారక్క. వాళ్ళ దగ్గర కొంచెమే ఉంది, మనం మళ్ళీ తప్పు చేసినప్పుడు మనమే ఫేస్ చేయాలి. ఫెయిల్ అయిపోయినా పర్లేదు, మనమే కష్టపడాలి. అంతేగాని ఎగ్జామ్ లో ఇంకొన్ని అడగడం వల్ల అది చాలా 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 బ్యాడ్ హ్యాబిట్. అసలు మన లైఫ్ లో ఉండకూడదు. మీరు ఆన్సర్ షీట్ చూసుకున్నప్పుడు ఆ మార్క్స్ అన్ని మీ ఓన్ మార్క్స్ అయి ఉండాలి, 10 మార్క్స్ అయినా సరే. అర్థమైందా? అసలు కాపీ అన్నది మీ దాంట్లో ఉండకూడదు. హెల్ప్ అడగచ్చు, ఎప్పుడు కరెక్ట్ టైంలో అడగాలి. మీకు సమస్య అర్థం కాకపోతే అడగాలి పక్క వాళ్ళని వెళ్ళి. ఎగ్జామ్ లో అసలు బుద్ధి లేని కన్యకులు ఇదొక తప్పు. వాళ్ళు ఫస్ట్ ప్రిపేర్ అవ్వలేదు, వెళ్ళి ప్రిపేర్ అయిన వాళ్ళ కోసం వెళ్ళి అడుగుతున్నారు అనమాట, ఆయిల్ ఇవ్వండి అని.
అది చాలా అసలు డీసెంటే కాదు. అది వాళ్ళు గిల్టీగా ఫీల్ అవ్వాలి, అయ్యో నేను అడిగితే వాళ్ళు కష్టపడి తెచ్చుకున్నారు అని వీళ్ళకి ఆ మైండ్ ఉండాలి. సో ఎప్పుడు కూడా మనం చేసే తప్పులకి వేరే వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ లో రాకూడదు. ఇది మనం ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎగ్జామ్ లో కాపీ అనే పేరే ఉండకూడదు. ఫెయిల్ అయితేనా పర్లేదు, మళ్ళీ కష్టపడి నేర్చుకుంటాం తప్ప అసలు ఇంకో పేపర్ చూసి మన పేపర్లో రాయడం చాలా చాలా బెటర్. నాకు తెలిసి మీరు ఎవరు చేసి ఉండరు, చేయకూడదు కూడా. ఒకవేళ చేసినా ఒక ఏజ్ వచ్చాక ఆపేయాలి. ఓకే, చేస్తారా? కాపీ కొడతారా ఎగ్జామ్ లో? చెయ్యము అక్క. చెయ్యొద్దు, వెరీ నో. మీకు ప్రాబ్లం ఏమైనా ఉంటే లాస్ట్ టైంలో వెళ్ళి మీ ఫ్రెండ్స్ ని హెల్ప్ అడగచ్చు. హెల్ప్ అడగడం తప్పు కాదు, కానీ రాంగ్ టైంలో అడగడం తప్పు. ఓకే, మనం చేసే పొరపాట్ల వల్ల ఇతరుల్ని రాంగ్ అంటే బాధ పెట్టకూడదు. మా కాలేజ్ లో అలాగే ఒక అమ్మాయి ప్రిపేర్ అవ్వలేదు, దానికి ఇంకో అమ్మాయి చూపిస్తుంది అనమాట. ఇద్దరు పేపర్స్ తీసుకుని కాపీడం రాస్తారు. ఇంకో అమ్మాయి తప్పేముంది, చింపేస్తారు కూడా. సో వాళ్ళని ప్రాబ్లమ్స్ లో పడేసినట్టే కదా. అండ్ మన కానివి మనకు రాకూడదు, మన కాని మార్క్స్ మన పేపర్ లో ఉండకూడదు. ఓకే, మనం కష్టపడిన దానికి మనం రిజల్ట్ రావాలన్నమాట. ఏ విషయంలో అయినా, ఎగ్జామ్స్ అయినా, మీరు చేసే మంచి పనులకైనా మీరు మంచి పని చేస్తేనే ఆ మంచి పేరు మీరు తీసుకోవాలి. లేదంటే లేదు, నాకు ఇలా హెల్ప్ చేసినా నిజాయితీగా ఒప్పుకోవాలన్నమాట. ఏ విషయంలో అయినా మనం కానిది మనం తీసుకోకూడదు. ఓకేనా? అది పేరైనా, మార్క్స్ అయినా, వస్తువులైనా, ఏదైనా. ఓకే, సరేనా? మంది కాంది మనం ఎప్పుడు ఆశపడకూడదు. ఓకే అక్క. ఓకే అక్క. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్, డిలే ఇన్ యాక్షన్. ఏంటి? డిలే ఇన్ యాక్షన్ అంటే చివరిలో పరుగులు తీయడం, చివరిలో కష్టపడడం. ఓకే, అంటే ఈ బుద్ధి లేని కన్యకులు ఫస్ట్ ఆలోచించుకొని ఆయిల్ లేదు కదా అని ఉండదేమో కదా అని ఆలోచించుకొని లాస్ట్ లో అంత కష్టపడి ప్రయాసపడే బదులు ముందే ఒక 10 minutes కూర్చుని ఆయిల్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటే సరిపోద్ది కదా. సరిపోద్ది లేదా? అసలు ఏం లేదు, ఆయిల్ జస్ట్ క్యారీ చేసుకొని తేడమే. కానీ లాస్ట్ లో వాళ్ళు ఆ మైండ్ రావడం వల్ల ఏం చేశారు, పరుగులు తీయాల్సి వచ్చింది, టెన్షన్ పడాల్సి వచ్చింది. అర్థమైందా? సో మనం టైం ఉన్నప్పుడు ప్రిపేర్ అయితే చాలా పీస్ఫుల్ గా ఉంటది, అన్ని సక్సెస్ అవుతుంది. లాస్ట్ లో ఎప్పుడైతే మనం ట్రై చేసి పరుగులు తీసి కష్టపడతామో అది మన సక్సెస్ రాదు. వాళ్ళు లాస్ట్ లో పాపం ట్రై చేశారు, షాప్కి వెళ్ళారు, వాళ్ళని అడిగారు, వీళ్ళని అడిగారు. ఈ టెన్షన్ కాస్త స్టార్టింగ్ లో ఉండుంటే ప్రశాంతంగా లోపలికి వెళ్ళేవారు. అంతేనా కాదా? అంతేనా? పెళ్లి కొడుకు రాకముందు ఇదేదో ప్రయాసపడి ఉంటే లోపలికి వెళ్ళేవారా కాదా? అర్థమవుతుందా? అర్థమవుతుంది అక్క. సో ఏదైనా మనం ప్రయాసపడ్డామంటే టైంలో ప్రయాసపడాలి, అప్పుడు సక్సెస్ ఉంటుంది అనమాట. మళ్ళీ ఎగ్జామ్ ఇంక్లూడ్ చేస్తాం, మీకు అర్థమవుతుంది. రోజు టీచర్స్ చెప్పే లెసన్ ఈవినింగ్ 10 నిమిషాలు చదివారు అనుకో, ఎగ్జామ్స్ రాకముందే ఒక 10 days ముందు స్లోగా, ఎక్కువ అవసరం లేదు, ఒక అరగంట 30 minutes అలా రోజు ప్రిపేర్ అయ్యారు అనుకో, ఎగ్జామ్ ముందు మీకు 2 hours చదివినా ఎగ్జామ్ సూపర్ రాస్తారు, 100%. అంతే కదా? 2 hours చదివితే చాలు ఎగ్జామ్ ముందు. అదే మీరు ప్రిపేర్ అవ్వలేదు అనుకో, ఎగ్జామ్ నైట్ 2 వరకు చదివినా రిజల్ట్ ఉండదు. అంతేనా? మార్నింగ్ నుంచి 2 వరకు చదివిన, నైట్ 2 వరకు చదివిన రిజల్ట్ ఉండదు. ఎందుకు? ఏం ఎక్కదు. మీరు కష్టపడ్డారు, కానీ ఎప్పుడు కష్టపడ్డారు? రాంగ్ టైంలో కష్టపడ్డారు. 4కి కష్టపడితే అన్ని మైండ్ లోకి ఎక్కిపోతాయి. సో మీరు కష్టపడ్డారు కానీ రాంగ్ టైంలో కష్టపడ్డారు. అంతేనా? డిలే అయిపోయింది. సో బుద్ధి లేని కన్యకులు కూడా కష్టపడ్డారు, వాళ్ళు వెయిట్ చేశారు, దీన్ని హెల్ప్ అడిగారు, షాప్కి వెళ్ళి కొనుక్కోవడం ట్రై చేశారు, చాలా కష్టపడ్డారు. కానీ ఎప్పుడు కష్టపడ్డారు? రాంగ్ టైంలో కష్టపడ్డారు.
అదేదో పడుకొని బదులు ఆ టైంలోనే లేచి ఆయిల్ కోసం వెతుక్కుంటే సరిపోద్ది కదా. అమ్మో ఇంకా లేట్ అవునక్క వస్తున్నారు పాపం. అనమాట, లేట్ వస్తున్నారు అనమాట అని మనకు అర్థమయ్యే ఉంటది కదా. అప్పుడైనా లేచి వెళ్ళి షాప్కి వెళ్ళి ఎత్తుక్కోవచ్చు కదా. అలా చేయలేదు, లాస్ట్ ఇంకా టైం లేదన్నగా కష్టపడ్డారు. సో ఎప్పుడైనా అందరికి గోల్స్ ఉంటాయి. వాళ్ళ గోల్ ఏంటి, పెళ్లి కొడుకుని చూడాలి, విందుకు వెళ్ళాలి అని వాళ్ళ గోల్, కానీ రీచ్ అవ్వలే. సో డిలే చేయడం వల్ల చాలా 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 ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ అవుతాయి అన్నమాట. సో 6th వన్ ఏంటంటే మిస్సింగ్ ద ఫైనల్ ఆపర్చునిటీ, అవకాశాన్ని కోల్పోవడం. ఓకే, సో వాళ్ళు కష్టపడ్డారు, వాళ్ళు బయటే ఉన్నారు, ఇంటికి వెళ్ళిపోలేదు, వాళ్ళు అంతసేపు వెయిట్ చేశారు, కానీ ఈ ఆయిల్ లేకపోవడం వల్ల, డిలే అవడం వల్ల ఆపర్చునిటీని మిస్ చేసేసుకున్నారు ఏకంగా. సో మన లైఫ్ లో గోల్స్ ఉంటాయా ఉండవా? ఉంటాయి అక్క, జాబ్ లో నుంచి ఆపర్చునిటీస్ వస్తాయి. ఏ విషయంలో మన గోల్స్ ఉంటాయి. బైబిల్ విషయంలో కూడా కొన్ని గోల్స్ ఉంటాయి, రియల్ లైఫ్ లో కూడా కొన్ని గోల్స్ ఉంటాయి. సో మనం ఏ గోల్ అచీవ్ చేయాలన్నా మనకి టైం మేనేజ్మెంట్ ఉండాలి. అర్థమైందా? అవునక్క. ఏ గోల్ అయినా, బైబిల్లో నేను ఫస్ట్ రావాలి, బైబిల్ నేను చక్కగా నేర్చుకోవాలన్నా రోజు కొంచెం అయినా చదవాలి. నా మంచి జాబ్ రావాలన్నా రోజుకి ప్రిపరేషన్ ఉండాలి. ఒకేసారి అవసరం లేదు, ఒకేసారి కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు. టైం మేనేజ్మెంట్ ఉంటే ప్రతి ఒక్కరు గోల్ రీచ్ అవ్వగలరు, ఖచ్చితంగా రీచ్ అవుతారు. ఏముండాలంటే టైం మేనేజ్మెంట్, సిద్ధపాటు ఉండాలి, డిలే ఉండకూడదు, కేర్ఫుల్ గా ఉండాలన్నమాట. ఏమో ఇది జరగచ్చేమో అది జరగచ్చేమో, ప్రతి విషయంలో కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి. ఓకేనా? లేదంటే ఏమవుతుంది, ఆపర్చునిటీస్ మిస్ అయిపోతాయి, గోల్స్ రీచ్ అవ్వలేము. ఓకేనా? లాస్ట్ 7th వన్ ఏమైందంటే చాలా బాధాకరం. లాస్ట్ కి పెళ్లి కొడుకు వచ్చి నువ్వెవరో నాకు తెలియదు అనేసి. అయ్యో వాళ్ళు కష్టపడింది ఆ పెళ్లి కొడుకు కోసమే కదా, వాళ్ళు అంతలా టెన్షన్ పడింది దానికోసమే కదా, కానీ అయినా ఏమన్నా మీరెవ్వరో తెలియదు అన్నారు. సో కష్టపడ్డ ఇంపార్టెంట్ కాదు, ప్రయాసపడ్డ ఇంపార్టెంట్ కాదు. ఏంటి ఇంపార్టెంట్ అంటే టైంలో చేసామా లేదా. ఏదైనా టైం దాటితే వాల్యూ ఉండదు, సరేనా? సో మన లైఫ్ లో టైం అనేది ఇంపార్టెంట్. చర్చ్కి టైంకి రావాలి, ఆరాధన టైంకి రావాలి, పనులు టైం చెయ్యాలి, పోస్ట్ పోన్ చేయకూడదు. పోస్ట్ పోన్ అనేది మన దగ్గర ఉండకూడదు. నేను కూడా చాలా పోస్ట్ పోన్ చేస్తాను, నేను కూడా మీతో మార్చుకుంటాను. ఇది చూసినప్పుడల్లా నాకు అదే గుర్తొస్తుంది. స్కూల్ సో వాళ్ళు మనం ఎప్పుడు పోస్ట్ చేస్తారు. మీ గోల్స్ రీచ్ అవ్వాలి అంటే మీకు సూపర్ పవర్స్ అవసరం లేదు, సూపర్ బ్రెయిన్ అవసరం లేదు, అబ్బా నాకు అర్థం కాదన్న బాధ కూడా అవసరం లేదు. టైం ఉంటే చాలు, టైంకి ప్రిపేర్ అయితే చాలు. అందరూ ఎగ్జామ్ ముందు చదువుతారు అనుకో, బాగా ఓకే వాళ్ళు చదివేయగలరు అన్న వాళ్ళు, మీరు రోజుకి 5 minutes 30 minutes టైం పెడితే వాళ్ళకన్నా మీరే బాగా రాస్తారు. ఇన్ కేస్ మీకు టాపిక్ అర్థం కాకపోయినా. ఏంటి మేజర్ రోల్ అంటే టైం. ఓకే, సో టైమ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో మనం నేర్చుకుంది ఏంటి లెసన్ నుంచి అంటే ఆల్వేస్ ప్రిపేర్ గా ఉండాలి. ప్రతి విషయానికి మనం ముందే ప్రిపేర్ అయిపోవాలి, ఇలా జరుగుతుందేమో అని చెప్పి ముందే ఆలోచించి రెడీగా ఉండాలి. నెక్స్ట్ అదర్స్ మీద డిపెండ్ అవ్వకూడదు. ఓకే, వాళ్ళు హెల్ప్ చేస్తారులే, వీళ్ళు చూసుకుంటారులే అని పక్క వాళ్ళ మీద డిపెండ్ అవ్వకూడదు. మన రెస్పాన్సిబిలిటీ మనమే చూసుకోవాలన్నమాట, మన మీద మనమే డిపెండ్ అవ్వాలి. నెక్స్ట్ ప్లాన్ ఫర్ డిఫికల్టీస్ అంటే ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయని ముందే ఆలోచించి ముందే ప్లాన్ వేసుకోవాలి. మీరు ప్లానింగ్ లో మంచిగా ఉండాలి. ప్లాన్ బాగుంటే అన్ని బాగుంటాయి తెలుసా. ప్రతి విషయంలో ప్లాన్ ఇంపార్టెంట్, ఏ పని చేసినా ప్లాన్ ఉండాలి. నెక్స్ట్ రోజుకి అంటే సడన్ గా ప్రిపేర్ అవుదాం అని కాదు, రోజుకి దానికోసం ఆలోచించాలి, రోజు దాని మీద వర్కౌట్ చేయాలి. 5th వన్ ఆపర్చునిటీస్ కోసం వెయిట్ చేయకూడదు. మనం ప్రతి దానికి రెడీగా ఉండాలి. ఇలా అవుతుందేమో అలా అవుతుందేమో మిస్ అయిపోతానేమో అని భయపడి ముందే ప్రిపేర్ గా ఉండాలి. నెక్స్ట్ విజ్డమ్ ఉండాలి, మంచి జ్ఞానం ఉండాలి. ఇలా అవుతుందేమో ముందే ఆలోచించి రెడీగా ఉండాలన్నమాట, సరేనా?
అర్థమైందా ఎంత ఇంపార్టెంటో మన విషయంలో, మన లైఫ్ లో టైం అంటే. సో బైబిల్ ఏంటో తెలుసా, దీనికి ఉన్న స్పెషాలిటీ ఏంటో తెలుసా? ఫస్ట్ గాడ్ కి దగ్గర చేసేలా ఇదే మీకు హెల్ప్ చేస్తుంది. ఏంటి బైబిల్ ఏం చేస్తుంది? ఫస్ట్ గాడ్ కి దగ్గర చేస్తుంది. దేవుని గురించి చెప్తది, మళ్ళీ ఏం జరుగుతుందో కూడా చెప్తది. బైబిల్ ఏం చేస్తుంది ఫస్ట్ దేవుని దగ్గరికి మిమ్మల్ని రీచ్ అయ్యేలా చేస్తుంది, గాడ్ కి దగ్గరికి తీసుకెళ్తుంది. దీన్ని మీరు ఫాలో అయితే చాలు, ఇంకేం అవసరం లేదు. జస్ట్ దీన్ని ఫాలో అయితే చాలు, పరలోకానికి వెళ్తాం 100%. దేవుడికి ఇష్టంగా ఉంటాం, లేకపోతే నరకంలో పడతాం. తెలుసా? దేవుడికి ఫేవరెట్ అవుతాం. అప్పుడు దేవుడు మనల్ని చాలా అంటే ఫేవరెట్ చైల్డ్ అన్నమాట. దేనికి అంటే జస్ట్ బైబిల్ ఫాలో అయితే చాలు. నెక్స్ట్ ఈ బైబిల్ దేనికి హెల్ప్ చేస్తుంది తెలుసా? లైఫ్ లో సక్సెస్ అవ్వడానికి కూడా హెల్ప్ చేస్తుంది. మీ లైఫ్ లో మీరు ఫేస్ చేసే ప్రతి దానికి సొల్యూషన్ ఇందులోనే ఉంది, ప్రతి దానికి. ఏంటబ్బా వాళ్ళు నన్ను ఎక్కువ మాట్లాడట్లేదు, వాళ్ళు నేను బాధ పెట్టానంటే నువ్వు బైబిల్ ఓపెన్ చేసి చూస్తే ఆన్సర్ ఉంటది. కోపంగా మాట్లాడకూడదు, వాళ్ళని బాధ పెట్టేలా మాట్లాడకూడదు, అలా మాట్లాడిపోతే అందరూ మీకు ఇష్టంగా ఉంటారు. బైబిల్లోనే సొల్యూషన్. ఏంటి నేను ఎంత చదువుతున్నా రిజల్ట్ రావట్లేదు అంటే టైంలో ప్రిపేర్ అవ్వాలి, ఇది ఉండాలి, అది ఉండాలి, కన్సిస్టెన్సీ ఉండాలి అని బైబిలే చెప్తుంది. ఓకే, సో ఏదైనా మీ లైఫ్ లో ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడానికి బైబిల్ హెల్ప్ చేస్తుంది. అండ్ మీ మోర్ ఇంపార్టెంట్ స్పిరిచువల్ లైఫ్, మంచిగా గోల్ రీచ్ అవ్వాలన్నా, పరలోకానికి వెళ్ళాలన్నా, స్పిరిచువల్ లైఫ్ స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలన్నా కూడా బైబిల్ హెల్ప్ అవుతుంది. ఓకే, సో మీ లైఫ్ లో వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఏది సాల్వ్ చేస్తుంది? బైబిల్ సాల్వ్ చేస్తుంది. ఎగ్జామ్స్ టెన్షన్ వచ్చినా సరే ఇది ఫాలో అవ్వండి. యూట్యూబ్ లో టిప్స్ వస్తాయి తెలుసా, ఎగ్జామ్ టిప్స్ వస్తాయి అక్క. ఆ టిప్స్ కూడా అవసరం లేదు, బైబిల్ చూడండి, బైబిల్ ఒక్క చాలు. ఎస్, బైబిల్ ఒక్క చాలు. ఇందులోనే ఇన్ని టిప్స్ ఉన్నాయి చూసారా? ఎందుకబ్బా నేను సక్సెస్ అవ్వట్లేదు అంటే టైం, అంతే. ఇప్పుడు మీ స్కూల్ లైఫ్ కి ఇది హెల్ప్ అయిందా లేదా? అయిందక్క. తర్వాత ఇంకో ప్రాబ్లం వస్తుంది, ఇంకో సొల్యూషన్ ఉంటుంది. సో ఎప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి? బైబిల్ చదవాలి, బైబిల్ చెప్పే ప్రతిదాన్ని పాటించాలి. ఓకే, సో బుద్ధి లేని కన్యకల్లాగా మనం కూడా మన గోల్స్ ని రీచ్ అవ్వకుండా ఉండిపోద్దు, ప్లాన్ చేసుకుంటూ అన్ని విషయంలో పర్ఫెక్ట్ గా ఉన్నాం. సరేనా? సరే అక్క. వెరీ గుడ్. సో మీ 4 లెసన్స్ అయిపోయి 1 2 3 4 5 6 7 8 అందరికి 4 లెసన్స్ అయితే నెక్స్ట్ వీక్ గ్యాప్ ఉంటది. నెక్స్ట్ వీక్ ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలో చెప్తా ఎగ్జామ్ కి క్లాస్ లో. ఈ వీక్ మీ హోంవర్క్ ఏంటో తెలుసా? 4 లెసన్స్ కంఠస్థ వాక్యాలు బై హార్ట్ చేయాలి. ఓకే, నేను అడుగుతా నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మీరు అందరూ జాయిన్ అవ్వాలి. నేను అప్పుడు లెసన్ చెప్పను, కంఠస్థ వాక్యాలు అడుగుతాను. ఓకే అక్క. మీ లెసన్స్ షీట్స్ పైన మెమొరీ వర్స్ అని ఉంటది, కంఠస్థ వాక్యం అని ఉంటది, అక్కడ ఉన్నది చదువుకోండి. ఓకేనా? అక్కడ వర్సెస్ ఉంటాయి ఏమేమి చదవాలో. ఆ 4 లెసన్ కంఠస్థ వాక్యాలు చదవాలి. నెక్స్ట్ లెసన్ రిఫరెన్స్ రాసి ఉంటది అక్కడ, ఈ లెసన్ ఎందులో అది ఓపెన్ చేసి ఆ స్టోరీ చదవండి. ఆ స్టోరీ నుంచి కూడా క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. సరేనా? షీట్స్ ఎలా చదవాలో నేను నెక్స్ట్ వీక్ చెప్తాను. ఓకేనా? ఈ వీక్ హోంవర్క్ మీ రిఫరెన్స్ చదవాలి, కంఠస్థ వాక్యం చదవాలి, అంతే. సరేనా? ఓకే అక్క. ఓకే, ఎండింగ్ ప్రే చేసుకుందామా? చేసుకుందామా అక్క. చేసుకుందాం అక్క. పరలోకమందున్న మా తండ్రి, నీ ఘనమైన శ్రేష్టమైన బలమైన నామానికి వేలాది స్తోత్రాలైనా. మమ్మల్ని ఎంతో ప్రేమించి ఈ దినాన్ని ఇచ్చిన నడిపించినందుకు మీకు వేలాది స్తోత్రాలు తండ్రి. ఈ పిల్లని జ్ఞాపకం చేసుకున్నాయినా, మీ వాక్యం అనేది ప్రతి దానికి ఒక సొల్యూషన్ తండ్రి. అది వీళ్ళు అర్థం చేసుకొని ఇప్పటి నుంచి
వాళ్ళకున్న ప్రతి ప్రాబ్లమ్స్ ని వాక్యంలో వెతుక్కునేలా సహాయం దయచేయండి. ప్రతి దాంట్లో మీ మీద డిపెండ్ అయ్యి నాన్నని కూడా దయచేయండి. ఇది వీళ్ళ ఆరోగ్యంలోనూ చదువు నడిపించింది. ఇలా క్రమం తప్పకుండా వీళ్ళు సండే స్కూల్లో జాయిన్ చేసిన తల్లిదండ్రులు కూడా జ్ఞాపకం చేసుకుంటారు. వాళ్ళని కూడా మీరే ఆశీర్వదించి కుటుంబానికి కాపుదల దయచేయండి. మీరే వాళ్ళ కుటుంబాన్ని కూడా నడిపించమని వేడుకుంటాను. అలాగే సాంగ్ నేర్పించిన భవానీ సిస్టర్ని కూడా జ్ఞాపకం చేసుకుంటాను. ఇలాగే నడిపించమని వేడుకుంటాను. ఈ సండే స్కూల్ని ఇప్పుడు నడిపించినందుకు మీకు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటూ ఈ ప్రార్థన మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు నామములో అడుగుతున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. ఆమేన్. అందరికీ వందనాలు. అందరికీ వందనాలు. బాయ్ వందనాలు. అక్క వందనాలు. బాయ్ బాయ్. అక్క చర్చ్ లో ఉన్నావు అక్క నువ్వు? అవును, చర్చ్ లో ఉన్నా అమ్మా. సరే అక్క.